का त्याग नहीं सकिए, नाम महारस पियो। पावन शब्द धन गुरु अर्जन देव जी का बख्शिश किया होया। इस पावन शब्द के अंदर सच्चे सतगुरु गुरु अर्जन देव जी ने सानू उपदेश दिता है कि मनुख जिहड़ा इहदे इंद्रिय हैं ते वक्खो वक्ख इंद्रियां दा आपो अपना एक रस है। रस का अर्थ हुंदा स्वाद। जिमें कन ने इन्हां नूं गल्लां दा स्वाद है, शब्द का स्वाद है, रसना है इस नूं बोलण दा ते खाण पीण दा जिहड़ा है ना ये स्वाद है। इस तरह अखां ने जिहड़ियां ये भी रस लैंदियां ने वेख करके। चमड़ी है जिहड़ी इनू स्पर्श का स्वाद है, स्पर्श का रस है। इन्हों फिर वेदांत के अंदर पंजां नूं वक्रो वक्रे तरीके दे नाल इस तरह दस्सिया है। शब्द, स्पर्श, रस, गंध। गंध जिहड़ा ये नासका का नक का रस है। नक जिहड़ा ये सुगंधी लैंदा है। जे असी फुल नूं कन दे नेड़े ले जाइए तो कन नूं कोई समझ नहीं, तो नक दे नेड़े लैके जावांगे तो नक नूं इस दी समझ है। जे शब्द नूं असी नासका दे नेड़े लैके जावांगे तो शब्द की नासका नूं नक साडे नूं कोई समझ नहीं। जे कन दे नेड़े लैके जावांगे तो शब्द की समझ इसे नूं है। इन्हां नूं पंजां नूं पंज ज्ञान इंद्रिय आख्या जांदा है। इन्हां पंज ज्ञान इंद्रियां दे वक्खो वक्खरे पंज रस ने, पंज स्वाद ने। हुण इत्थे सवाल ये पैदा हुंदा है कि हैन ये मास के टुकड़े ते इस रस नूं किहड़े तरीके दे नाल माणदे ने। जे मास ही रस नूं माणदा ते फिर साडे हत्थ ने जिहड़े इन्हां नूं सुगंधी क्यों नहीं आउंदी, इन्हां नूं आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दिंदी। नहीं, ऐसा नहीं हैगा भाई। उस प्रभु परमात्मा की चेतन सत्ता साडे रोम दे विच इस तरह व्यापक है जिवें आटे दे विच लूण जिहड़ा है ना वो समाया हुंदा है, जां धरती दे विच जिवें पानी समाया होया है। इस तरह साडे एक एक रोम दे विच उस प्रभु परमात्मा की चेतन सत्ता है जिसनूं कहा जाता है चेतनमय। इनू वेदांत के अंदर चेतनमय कहा है। तो गुरबाणी के अंदर गुरु महाराज जी ने इनू सुरत आखे है। ये सुरत है। सुरत का जिमें साडे पैर ते कोई सट वजी है तो सानू अपनी सुरत के नाल उदों ही पता लग जाता भी साडे पैर ते कुछ वजे है। इन्हां सारियां नूं उस प्रभु परमात्मा दे वल्लों चेतनमय शक्ति मिली है। अखां नूं देखण दी चेतनमय शक्ति मिली हुई है, सुरत मिली हुई है अखां नूं। पर अखां ने जिहड़ियां ये वेख सकदियां ने ते ये वेखदियां ने अगन तत्त दे नाल, नहीं तां ये वेख नहीं सकदियां। जिथे प्रकाश ना होवे उत्थे अखां कुछ भी नहीं वेख सकदियां। इस तरह कंन ने जिहड़े ये सुन सकते ने पर उस शब्द नूं सुन सकते ने जो इन्हां दे सुनन दे योग है। इस तरह बाकी इंद्रिय ने जिहड़े उन्हां नूं भी समझ लेना आप जी ने। हुण धन गुरु महाराज जी इस पावन शब्द के अंदर सानू ये दसना चाहुंदे ने भी असी अपनी सुरत नूं संकोचना है। जो साडे रोम रोम दे विच सुरत है ना उन्होंने सारी सुरत नूं असी संकोच के ते दसम दवार दे विच लै जाना है। ते फिर दसम दवार दे विच ये सुरतल जाके शब्द ते सुरत दे नाल इत्थे पहुँचिया जाता है। फिर ये दसम दवार खुलदा है। उस तो अगे फिर सच्चे सतगुर की कृपा रहमत बख्शिश हुंदी है। जदों ये सारी सुरत जिहड़ी साडी ये संकोची जाती है, शरीर दे विचों एकत्रित एक थां ते कीती जाती है ध्यान शक्ति दे नाल, उदों बाकी शरीर जिहड़ा वो इस तरह हो जाता है जिवें कोई सुक्की लकड़ आकड़ी होवे ना। उस तरह जिथे जिथे जिहड़ा अंग है उत्थे उत्थे लकड़ की तरह आकड़दा है। जिवें असीं पुरातन कई साखियां भी सुनते हैं, इतिहास दे विच भी पढ़ते हैं। बाबा मोहन जी सन जिहड़े इस तरह समाधि दे विच लीन होया करते सन। जदों भाई गुरदास जी ते बाबा बुढ़ा जी वक्खो वक्खरे समय दे नाल पोथियां लैण गए सन ना बाबा मोहन जी दे पास,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਚਗਾਠ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਤਨੇ ਖੜਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰਸ, ਗੰਧ, ਇਹ 5 ਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਖੇ ਬਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗਲ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨੇ ਵਿਖੇ ਬਣ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗ ਰੀ ਸਖੀਏ। ਸਖੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਖੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਖੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 5 ਰਸ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰਸ, ਗੰਧ, ਇਹ 5 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ 5 ਰਸ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈ ਰਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਏ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਦਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ 5 ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੁਗੰਧੀ ਮਾਨਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਈ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਗਨ ਨਾ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਚਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਜਾਵੇਂ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੇਂ ਆਏ ਕੇ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਸ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਖਚਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਫੀਕਾ, ਫਿੱਕੇ ਰਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫਿੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਸ ਸੰਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਣਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਤਨਾ ਸਵਾਦ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਿਤਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨਾ ਰਸ ਅੱਜ ਆਇਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬਿਨ ਰਸ ਚਾਖੇ ਬੁੱਢ ਗਈ ਸਗਲੀ, ਸੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵਤ ਜੀਓ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਢ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵਤ ਜੀਓ, ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਮ ਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ, ਬਿਨ ਰਸ ਚਾਕੇ, ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਚੱਖੇ ਤੋਂ ਬੁੱਢ ਗਈ ਸਗਲੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਨ ਮਹਤ ਨਾ ਸਖਤ ਹੀ ਕਾਈ, ਸਾਦਾ ਦਾਸੀ ਥਿਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੁਝ ਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਇਹ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰਸ। ਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮਹਤ ਇਹ ਹੈ ਵੱਡਪਣਾ। ਮਹਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਵੱਡਪਣਾ। ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਪਣਾ। ਨਾ ਸਕਤ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਦੀ ਏ। ਮਾਨ ਮਹਤ ਨਾ ਸਕਤ ਕਾਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮਹਤ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਕਤ ਕਾਈ। ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਦਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਰ। ਮਾਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਮਹੱਤ ਵੱਡਪਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਪਦਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵੱਡਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਦਾ ਦਾਸੀ ਥਿਓ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਧੂ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਬਣਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਸੇਦਰ ਸੋਭਾ ਬੰਤੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕੀਓ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਸੇਦਰ ਸੋਭਾਵੰਤੇ। ਸੇਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਾਰੇ। ਸੋਭਾਵੰਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੋਭਾ ਪਾਉਣੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਭਾਵੰਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜ ਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਮਹੱਤ ਨਾ ਸਕਤ ਕਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਗੰਧ ਰੂਪ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਭੋਗੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ।
ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਦਰ ਸੋਭਾਵੰਤੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉਹੀ ਸੋਭ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਚਿਤ ਭ੍ਰਮ ਸਖੀਏ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਰਮ ਛਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ, ਰਾਜਾ ਹਰਿਸ਼ਚੰਦਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਦਾਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੁੰਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਘਾਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਮੜਾ ਆਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾੜ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੋਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਐ ਕਰ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇ, ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਦਦ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਸ਼ਚੰਦਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇਤਨੀ ਕਰੜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਆਪ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਕਰ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਮਾਣ ਮਹਤ ਨਾ ਸਕਤ ਕਾਈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਧੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਗਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਗਧੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗਧੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਧੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਹਰਿਸ਼ਚੰਦਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਗਰੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਚਿਤ ਭ੍ਰਮ ਸਖੀਏ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖੀਏ ਸਾਥੀ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰਾਜੇ ਹਰਿਸ਼ਚੰਦਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਭਰਮ ਹੈ, ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਧੂੜ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੀ ਰੇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਿਰਗ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਖੋਜਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਮਕ ਉਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਚਮਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੀ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਹਰਚੰਦੌਰੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਤੇ
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰੁਮ ਛਾਇਆ, ਦ੍ਰੁਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੁੱਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਚਲ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲ ਪੀ ਸਕੀਏ ਅੰਤ ਤਜ ਜਾਵਤ ਮਾਇਆ। ਚੰਚਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਚੰਚਲਤਾਈ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਏ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਏ, ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਤੀ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਚਲ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਆਈਏ ਤੇ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਦੇ ਦੇਣੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਏ। ਚੰਚਲ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਤੀ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਨਾ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਤ ਤਜ ਜਾਵਤ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਜੋ ਹੈ ਜੀ। ਰਸ ਭੋਗਣ ਅਤ ਰੂਪ ਰਸ ਮਾਤੇ ਇਨ ਸੰਗ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਗ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭੋਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਰਸ ਭੋਗਣ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤ ਰੂਪ ਰਸ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਸ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜ ਹੀ ਰੂਪ ਰਸ। ਇੱਕ ਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਰੂਪ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਗੰਧ ਨੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਪਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਮੜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਰਸ ਭੋਗਣ ਅਤ ਰੂਪ ਰਸ ਮਾਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਸੰਗ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਰ ਸਾਧ ਜਨ ਸਕੀਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਬੜਾ ਧਨਵਾਨ ਹੈ ਹਰ ਸਾਧ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਧ ਜਨ ਸਕੀਏ ਦਾਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ, ਸਾਰੇ ਰਸ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਭੋਗਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਏ ਬਸੋ ਬੜ ਭਾਗਨੀ ਸਕੀਏ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਸਮਾਈਐ। ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੁਲੇਖੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਏ ਬਸੋ ਵਡ ਭਾਗਣੀ ਸਖੀਏ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਸਮਾਈਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡ ਭਾਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਕਰ, ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਸਮਾਈਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੈ ਦੁਖ ਨਾ ਭੂਖ ਨਾ ਰੋਗ ਵਿਆਪੈ ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਿਵ ਲਾਈਐ। ਜੈ ਬਸੋ ਵਡ ਭਾਗਣੀ ਸਖੀਏ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਸਮਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ।
ਤਹਿ ਦੁਖ ਨਾ ਭੂਖ ਨਾ ਰੋਗ ਵਿਆਪੇ। ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਿਵ ਲਾਈਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਹਿ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰਨ ਨਾ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਨਿਹਚਲ ਸ਼ਰਨੀ ਪਾਈਐ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੰਮਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਿਹਚਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਟਿਕਾਊ ਵਾਲੀ ਅਟਲ ਪਦਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਧਰੂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸਰਨੀ ਪਾਈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਸ਼ੋ ਨਾ ਮੋਹ ਵਿਆਪੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਏਕ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋਹ ਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਹ ਵਿਆਪੇ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋਹ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਰਾਗ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਮੋਹ ਵਿਆਪੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਹਰ ਏਕ ਧਿਆਈਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੋਹ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰ ਮਨ ਵਿਦਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਰਤੜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਅਗਲੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵੇਦਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵੱਲੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਵੇਦਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵੇਦਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਤੜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੇ ਹੀ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸੰਗ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੰਗ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਮਨ ਤਨ ਇੱਛ ਪੁਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਸਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਖਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਖਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਸਖੀ ਜਾਂ ਸਖੀਏ ਜਾਂ ਸਖੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਖੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਹੇਲਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੇਲੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਿਓ, ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹੀਏ। ਮਨ ਤਨ ਇੱਛ ਪੁਜਾਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਇਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਅਚਰਜ ਅਚਰਜ ਸੋ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਚਰਜ, ਚਰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਅਨੋਖਾ, ਅਚਰਜ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਨੋਖਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਬੜਾ ਆਸ਼ਚਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਆਸ਼ਚਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸ਼ਚਰਜ ਸੋ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਆਸ਼ਚਰਜਤਾਈ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜਨ ਦੋਇ ਏਕ ਹੈ, ਹਰ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਰ ਜਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਸ਼ਚਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਚਰਜ ਹੋ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਗਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੱਸਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਇਹ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰ ਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ।